على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اللهم اني اسالك من فجر الخير واعوذ بك من فجر الشر. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا هديك ومن استطاع اهل عهدك وادك وما استطعت واعوذ بك من شر ابو لك بنعمتك علي وابو ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتي ان ربي لا صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجر. اصلح عني كله ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين. اللهم اني اعوذ بك من هم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن عن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان تغلب من تحتي. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تؤمني وانت تسكيني وانت تميتني وانت تحييني وانت على كل شيء قدير. اصبحنا وعلى فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل واليك النصر. اصبحنا واسبق الملك والحمد لله رب العالمين. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وروحه. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما اصاب به من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك شريك لك فلك الحمد والشكر لذلك. سبحان الله بحمده رضا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الارض. سبحان الله عدد ما بين يديك. سبحان الله عدد ما خلق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الارض. والحمد لله عدد ما بين يديك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا اله الا الله عدد ما خلق في السماء. لا اله الا الله عدد ما خلق في الارض. لا اله الا الله عدد بين ذلك. لا اله الا الله عدد ما هو خالق. الله اكبر عدد ما خلق في السماء. الله اكبر عدد ما خلق في الارض. الله اكبر عدد بين ذلك. الله اكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم عدد ما خلق في الارض. لا حول ولا قوة إلا العظيم عددا بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا العظيم عددا هو خالق. لا إله إلا الله شريك له له ملك الحمد شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله شريك له له ملك الحمد شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله شريك له له ملك الحمد شيء قدير على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن برمة الله عاد في نعم الله صلاة وسلام دائما له وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن برمة الله عادنا في علم الله صلاة وسلام دائما الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن رحمة الله عادنا في علم الله صلاة وسلام دائما الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. بقدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين أيمن ملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب وصافي الهدي وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب آخرنا بدين ظاهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا.
قال المؤلف مسلم مسلم الإمام الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى في تأليف وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار أن آدم أبصبنه شيئا فقال أي بني أنت خليفة من بعدي فخذها بإمارة التقوى والعربة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساكن العرش مكتوب السماوات فلم أرد فيها موضع إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكن إلى الجنة فلم أرى فيها كسرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور حور عين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق شجرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر الذكر فإن الملائكة تذكر في كل ساعاتها. قال في المواهب اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدن الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعد خلق آدمي مثله ولله دار الأبوسيري قال وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وقد حكى القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه قال لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang lahir batin tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah, dan kita melaturkan puji syukur kehadirat Allah nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita saat ini bertahan untuk memahami sedikit apa yang harusnya kita pahami sebagai umat Nabi besar Muhammad hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kehidupan untuk kita jalani sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salah satu taman daripada taman surga ini di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan para malaikat anugerahkan begitu banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Karena ini masih bulan akhir bulan Rabiul Awal, bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai umat Nabi Agung Muhammad kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Nabi kita Muhammad, sebagaimana umat-umat sebelum kita mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal nabinya agar mereka beriman dan mengikuti jejak langkah nabinya. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara agama syariat untuk mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagian daripada keimanan kita, keimanan kepada Nabi Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sadar kita atau tidak sadar selalu mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam syiar salat 5 waktu, dalam syiar salat 5 waktu setiap hari kita 5 kali dalam sehari semalam kita selalu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok agung Nabi besar Muhammad melalui syiar, yaitu adzan. Adzan merupakan bagian syiar dari syiar agama ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia merupakan bagian daripada ketakwaan yang tersimpan dalam hati. Adzan merupakan bagian daripada syiar, dan
Dan setiap kali kita adzan pasti kita dikenalkan oleh Allah, sadar kita tidak sadar akan sosok agung Nabi besar Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita perlu menggali apa arti makna yang tersimpan dalam rahasia hikmah pengetahuan asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga kita harus memahami, mempelajari rahasia asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kok dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada seruan untuk seseorang hamba menghadap Allah, tinggalkan dunianya, bisnisnya, hartanya, anaknya, istrinya, semua, bahkan dirinya, sehingga yang ada di hadapannya hanya Allahu Akbar. Ketika kita dipanggil untuk melakukan itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita, kata ulamanya, tidak akan mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan sempurna kecuali setelah kita mengenal Tuhan kita Allah dengan baik dan sempurna. Semakin seseorang mengenal Tuhannya Allah, maka semakin seseorang itu akan mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi juga pengenalan seseorang hamba akan Nabi-Nya Muhammad. Kenapa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena ia utusan Allah. Karena ia utusan Allah. Maka untuk mengenal utusan Allah harus kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat, di dalam sholat pun kita dikenalkan sosok manusia-manusia yang berada di jalur yang benar, manusia-manusia yang berada di jalur yang tidak benar. Dalam setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita dikenalkan oleh Allah oleh sosok-sosok. Sadar kita atau tidak sadar, kita rasakan itu atau kita tidak rasakan selama ini. Kita baca surat Al-Fatihah. Dalam surat Fatihah itu Allah kenalkan kepada kita sosok-sosok, lakon-lakon hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang di jalur yang benar. Begitu juga sosok-sosok lakon-lakon hamba Allah Subhanahu wa taala di jalan yang tidak benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah kenalkan dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim sosok manusia-manusia hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah curahkan secara sempurna dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap mereka, yang hanya tahu banyaknya nikmat tersebut, sempurnanya Allah. Kita tidak tahu bang yang diberikan oleh Allah. Yang jelas Allah mengatakan an'amta 'alaihim, hakikat nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang tahu hanya Allah. Walaupun mufassir, ahli tafsir yang jumlah mereka 600 atau lebih orang mengarang kitab tafsir, mereka mengungkap tentang makna an'amta 'alaihim, tapi kalimat an'amta 'alaihim masih saat ini kita baca. Bisa dipahami oleh seseorang yang hidup di masa ini apa yang tidak diungkap oleh para ulama tafsir 600 tafsir itu yang mereka ungkap dalam tafsir mereka. Karena Al-Quran seperti lautan. Semakin seseorang menyelaminya semakin dalam, maka semakin luas. Dan Al-Quran artinya, maknanya yang terkandung di dalamnya, ilmunya, rahasianya, hikmahnya, dan pengetahuannya yang berkaitan dengannya tidak habis. Maka bisa dipahami oleh orang yang ada di masa ini dan akan datang, makna yang ada yang terkandung di dalamnya, yang tersimpan, yang tersirat, tersurat, yang belum disebutkan oleh ulama dalam tafsir mereka bisa. Bukan hal yang mustahil.
Allah sebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hamba-hamba yang kau berikan nikmat terhadap mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Dalam ayat lain Allah mengatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan kalau kita renungkan, cermati, amati lebih jauh, maka kita dapatkan pemimpin siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah Nabi Agung Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kembali mengenalkan kita melalui kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, Nabi Agung Muhammad. Bahkan sebelumnya ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kalau kita baca Al-Quran dan kita pahami apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi besar Muhammad adalah jalan yang lurus. Kita baca mungkin surat yang familiar dengan kita, surat Yasin. Surat Yasin kan surat yang familiar dengan kita, sampai ada ibu-ibu yasinan. Saking familiarnya surat Yasin ini disunahkan untuk kita baca setiap pagi, setiap malam. Rasulullah mengatakan barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, tidak bangun kecuali telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Barang siapa membaca surah Yasin sekali seperti menghatamkan 10 kali Al-Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Siapa baca Yasin, Allah akan berikan sesuai niat apa yang dibaca oleh yang membacanya dari surat Yasin. Dan Rasulullah mengatakan saking agungnya surat Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan atas orang yang ingin meninggal sakaratul maut atau yang sudah meninggal surat Yasin. Makanya ketika kita tahlil yang kita baca surat Yasin. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan kita untuk bacakan kepada orang yang sudah meninggal surat Yasin. Dalam surat Yasin banyak Allah bercerita di dalamnya, tapi diawali dengan sumpah Allah, Yasin. Wallahu alam. Apa maksud Allah? Ada yang mengatakan dari rumah Yasin itu ya insan, ada yang mengatakan ya insan, wahai manusia. Dan kalau kita teliti, manusia yang dipilih oleh Allah dari sekian manusia yang ada adalah para Nabi Rasul. Kalau kita teliti pemimpin mereka Nabi Agung Muhammad. Allah mulai bersumpah wal Qur'anil Hakim. Sumpah Allah, wal Qur'an, sumpah Allah, wal Qur'anil Hakim. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam sumpah, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Innaka, sungguh engkau ya Muhammad, laminal mursalin, sungguh termasuk bagian daripada para rasulku, utusan-utusanku, ala siratim mustaqim, berada di jalan di sirat mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ala siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang lain tegas mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini Muhammad sirati mustaqiman, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka kalian semua hambaku ikutilah ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan lurus. Jalan siapa itu? Jalan Nabi Agung Muhammad. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang banyak, bukan dua ayat itu, banyak ayat yang Allah tegaskan bahwasanya Nabi besar Muhammad adalah sirat mustaqim. Ketika kita baca lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka kita akan dapatkan kembali pemimpin mereka adalah Nabi Agung Muhammad, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Dan ketika Allah mengatakan kepada kita wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyatakan kepada kita, ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya. Wa asbagha, ia telah melimpah ruahkan alaikum terhadap kalian wahai hamba-hamba Allah, kita semua dan selain kita. Ni'amahu, nikmat-nikmatnya, jamak ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik secara lahir begitu juga secara batin. Ia yang melimpah ruahkan nikmat lahir batin yang kita miliki, ia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung satu nikmat Allah, satu nikmat Allah dari nikmat yang banyak yang Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu habis sampai kapanpun menghitungnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan nikmat Allah itu adalah Nabi Muhammad, yang merupakan
merupakan sumber untuk kita mendapatkan ni'amahu zahiratan wa batina. Kalau kita teliti, selidiki, cermati, kalau kita paham Al-Quran, karena Al-Quran itu menjelaskan satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, maka kita akan mampu memahaminya ketika kita memahami semuanya, karena dia selalu saling berkaitan, saling mengisi, saling menyempurnakan. Al-Quran, ulama mengatakan nikmatullah, satu nikmat itu adalah Nabi Muhammad sebagai sumber untuk kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang banyak lahir batin. Maka ulama mengatakan apapun yang kita dapatkan dari Tuhan kita Allah, dari nikmat lahir batin di dunia sampai kelak nanti di akhirat, bahkan dalam surga Allah, wasilahnya nikmat Allah ini, nikmat Allah yang satu itu, yaitu Nabi besar Muhammad. Kalau orang mengerti Al-Quran, paham Al-Quran, dia akan paham itu, dia akan mengerti hal ini, dia akan mengerti hal itu. Apalagi kalau dia paham hadis-hadis yang diungkap oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi namanya imam baca surat Wadduha alam nashrah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk mengungkap karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, diawali dengan sumpah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala akhiratu khairun laka min ula sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Allah ingin menjelaskan karunia yang besar, yang agung, yang mulia itu, yang tidak ada karunia yang menandinginya itu, Allah mulai dengan sumpah wadduha wal laili idza saja, sumpah itu. Allah pun menegaskan dalam alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allati anqadha wa rafa'na laka dzikrak. Di sini insyaallah kita sebutkan sedikit kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilul Rusul karya Al-Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh. Syekh itu mungkin satu titel kehormatan yang diberikan oleh para ulama terhadap seorang ulama yang mereka anggap besar. Bahasa kita ini maha guru. Syekh itu maha guru, bahkan ia lebih dari maha guru. Kalimat syekh dengan berbagai macam khilaf antara ulama tentang kalimat syekh. Kalau sudah seseorang itu diberikan kalimat syekh, asy-syekh berarti ini orang luar biasa. Bukan hanya sekadar ia memahami ilmu yang banyak, tapi ia bisa mendidik menjadi mursyid, mengarahkan seseorang ke jalan Allah. Itu namanya syekh. Bahkan kalau kita namanya telusuri tentang pendapat para ulama-ulama sufi, orang-orang sufi mengenai kalimat syekh, maka kita mungkin akan mendapatkan hal yang luar biasa yang tidak masuk akal, ya, karena kita minim ilmu, minim pengetahuan. Kalau kita dengarkan ungkapan mereka, kita akan dengarkan hal yang tidak masuk akal bagi kita. Bagaimana mereka mengungkap namanya apa itu asy-syekh jika diberikan kepada seseorang. Yang jelas ia maha guru, al-al, makanya setelah mengatakan asy-syekh, beliau mengatakan al-alim al-allama, al-muhaddis ahli hadis. Al-muhaddis orang pakar hadis, orang yang betul-betul paham memahami hadis seluk-beluknya, ilmunya, ABC-nya, dan mengerti memahami apa yang dituangkan oleh Nabi besar Muhammad dalam sabdanya. Namanya muhaddis, pakar hadis. Ini ulama dunia yang hidup sebelum kita kurang lebih 200 tahun yang lalu. Yang memberikan itu gelar semua bukan universitas, tapi yang memberikan gelar itu semua adalah pakar-pakar ulama, top-topnya ulama yang ada di masa beliau. Mereka menilai ini orang pantas untuk diberikan nama al-muhaddis. Dan untuk menjadi orang ahli hadis ini tidak gampang, karena kalau sudah seseorang pernah berbohong sekali, maka sudah hadisnya itu sudah tidak baik. Ini muhaddis Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau mengatakan dalam karya beliau Wasailul Wusul ila Syama'ilul Rusul ini, beliau mengatakan, ya paling tidak kita kenal, ya kita tahu, jangan sampai kita tidak tahu, sehingga kita bisa mengkanter. Kalau kita tahu, mengkanter
bisa namanya menepis apa-apa yang kita dengar, kita simak dari orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, tidak memiliki ilmu agama, walaupun casingnya seakan-akan dia orang yang pakar agama, tapi dia tidak memiliki ilmu agama, agar kita bisa menepis apa yang mereka ungkapkan dari hal-hal yang tidak baik, karena diungkapkan oleh orang yang tidak mengerti, oleh orang yang tidak berilmu, karena dia tidak berilmu, jadi yang mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak harusnya diungkapkan oleh seseorang, apalagi kalau dinisbatkan kepada seorang yang berilmu. Beliau mengatakan warawa Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir, ulama besar di masanya, an Ka'bil Ahbar, dari seorang sahabat bernama Ka'bil Ahbar, seorang sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk suaranya merdu, suaranya baik. Ia hafal kitab Taurat, begitu juga kitab Injil, karena ayahnya pendeta, ia pun pendeta, makanya nama Ka'ab al-Ahbar, pendeta. Ia tahu kitab suci Taurat terutama Injil, dan ia pun tahu kitab suci Al-Quran karena ayah sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuannya digabung antara Taurat, Injil dan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran semua yang ada dalam kitab Taurat, Injil ada dalam Al-Quran, dan kitab-kitab semua sebelumnya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran lebih dari kitab-kitab suci yang pernah ada, yang jumlahnya 114 dari semenjak kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Adam sampai Nabiullah Isa, semua ada sarinya dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita telah membaca, memahami semua kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Tapi ini seorang sahabat Ka'bul Ahbar, dia mengerti, memahami dan belajar dengan tekun dengan ayahnya. Dan beliau pun kitab Taurat, dan beliau pun ahli Injil, dan beliau pun ahli Al-Quran digabungkan. Ka'bul Ahbar beliau mengatakan, sahabat ini beliau mengatakan, ulama mengatakan, ulama ahli hadis, mustalahul hadis, mereka mengatakan kalau sudah biasanya hadis itu datang dari sahabat, hadis itu diterima. Sahabat itu tidak dinilai, tidak diobok-obok, tidak dicari-cari kesalahan. Kalau ia sahabat, siapapun sahabatnya, kalau orang yang belajar hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu istilah hadis, insya Allah dia paham. Karena sahabat dianggap oleh ulama semuanya udul, orangnya bagus, baik, bisa diterima riwayatnya, tidak perlu diobok-obok, dicari-cari siapa itu sahabat. Dan ia termasuk sahabat, apalagi sahabat yang Masya Allah, dia beriman dengan Nabi Muhammad karena tahu, paham akan kitab suci yang ada sebelumnya dari kitab Taurat dan Injil, yang di dalam kitab suci tersebut mengungkap tentang Nabi Muhammad. Ya, kita tidak bisa cerita panjang karena waktu. Anna Adam awsabnu syaitan fagal, sahabat Ka'ab al-Ahbar mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah Adam awsa, telah berwasiat ibnahu, kepada anaknya Syisan, anaknya Syis. Di antara anak Nabi Adam namanya Syis, dan Syis inilah yang menjadi khalifah Nabi Adam, melanjutkan menjadi seorang Nabi Rasul sebagai pengganti Nabi Adam dari anak Nabi Adam. Fagal, maka Nabi Adam mengatakan dalam wasiatnya kepada anaknya Syis tersebut, ai bunayya, duhai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifahku, penerusku, min ba'di, setelahku. Dari sekian anak-anak Nabi Adam yang ada, Nabi Adam mengatakan, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifahku, penerusku, min ba'di, setelah. Fakhudha, maka ambillah, terimalah, bi imarati taqwa wal urwatil wusqa, dengan memakmurkan ketakwaan dan urwatil wusqa, memakmurkan ikatan yang baik, yang erat antara engkau dengan Tuhanmu Allah dan antara engkau dengan sesama manusia. Ikatan erat tersebut engkau makmurkan dengan ketakwaan. Bagaimana hablum minallah wa hablum minan nasnya, engkau makmurkan itu, jalani itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ia berwasiat kepada anaknya Syis akan menjalankan ketakwaan tersebut, baik antara hubungan dia dengan Allah dan sesama, maka ia mengatakan, wa kullama dzakartallah, dan setiap kali engkau mengingat Allah, menyebut Allah Tuhanmu,
Fadkur ila jambi isma Muhammad, maka sebutlah ila jambi ke sisinya atau setelahnya nama Muhammad. Setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu, maka sebutlah setelahnya nama Muhammad. Wasiat Nabi Rasul pertama kepada seorang Nabi Rasul penerus kedua. Wa kullama dzakarallaha fadhkur ila janbihi isma Muhammad. Setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, maka sebutlah engkau setelahnya langsung nama Muhammad. Fa inni, ketahuilah sesungguhnya aku ayahmu, raaitu ismahu, telah melihat namanya Muhammad itu, maktuban ala saqil aras, tertulis di atas saqil aras, tiangnya aras, ciptaan yang paling agung, yang paling besar. Di bawahnya semua ciptaan Allah, alam nyata, alam tidak nyata, di bawah naungan arasnya Allah. Kursi, langit, bumi, semuanya, surga, neraka, di bawah naungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia, makhluk, nabi, rasul, malaikat yang tahu berapa luasnya arasnya Allah. Bahkan ada cerita seorang malaikat ingin tahu di mana ujungnya aras, luasnya arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, sampai kapanpun kalau engkau mau cari ujungnya, luasnya, engkau tidak akan bisa ketemu. Itu malaikat. Tiangnya tertulis nama Muhammad. Tsumma tuftu samawat, kemudian aku tuftu, keliling, tawaf, keliling samawat, di langit-langit yang ada, langit pertama sampai langit ketujuh. Falam ara fiha maudian, maka aku tidak melihat di langit-langit tersebut maudian, satu tempat, illa, kecuali waraitu isma Muhammadin maktuban alaih, aku telah melihat nama Muhammad tertulis di atas setiap tempat itu yang ada di langit pertama sampai seterusnya. Wa inna rabbi askananil jannah, dan sesungguhnya Tuhanku Allah askanani, telah pernah membuat aku tinggal berdiam al-jannah, di dalam surga. Kalau kita baca Al-Quran kita dapatkan itu ya. Falam ara fiha makasuran wala ghurfatan, dan aku tidak melihat di dalam surga itu satu istana, dan tidak melihat satu kamar yang ada di istana itu, illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih, kecuali pasti aku dapatkan nama Muhammad tertulis alaihi, di atasnya. Setiap istana yang ada, kamar yang ada. Ini cerita Nabi Adam, pengalaman yang beliau tuangkan kepada anaknya. Tidak mungkin dia berbohong kepada anaknya. Dan dia seorang Nabi Rasul. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril huril ain, dan laqad, sungguh betul-betul, ra'aitu, aku telah melihat, isma Muhammadin, nama Muhammad itu, maktuban, tertulis, ala nuhuril huril ain, di atas leher-leher para bidadari. Di leher-leher bidadari aku menulis, aku melihat tertulis nama Muhammad itu. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, dan setiap warak lembar, setiap pohon-pohon yang ada dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, pohon yang banyak dalam surga Allah, dan tidak ada satu buah yang ada di muka bumi kecuali ada di surga Allah. Dan setiap pohon yang itu, lembar daunnya tertulis nama Muhammad. Wa ala waraqi syajarati tuba, dan setiap lembar daun pohon tuba. Wa ala waraqi sidratil muntaha, dan di atas setiap lembar daun sidratul muntaha, daun sidratul muntaha, setiap lembar daunnya itu tertulis nama Muhammad. Wa ala atrafil hujub, dan atas setiap atrafil hujub, setiap hujub artinya pinggir-pinggir, sisi-sisi hijab, artinya tempat-tempat yang dilarang untuk dilihat oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, mungkin bahasa kita orang tertentu, itu tertulis nama Muhammad. Wa baina a'yunil malaikah, dan aku telah melihat nama Muhammad tertulis di antara mata-matanya malaikat, dahinya malaikat tertulis nama Muhammad. Kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'akthir dzikrah, maka engkau perbanyaklah mengingatnya. Fa'innal malaikata tadkuruhu fi kulli sa'atiha, ketahuilah sesungguhnya para malaikat itu tadkuruhu, selalu mengingatnya, fi kulli sa'atiha, dalam setiap saat-saat yang mereka lalui. Malaikat, kata Nabi Adam. Ini cerita yang diungkap oleh Nabi Adam. Ini adalah maulid pertama, karya maulid pertama yang ada, yang menggores langsung tintanya Nabi Adam. Jadi pertama kali seseorang yang bikin karya maulid adalah Nabi Adam.
Berarti Nabi Adam ada, karya maulid ada sebelum adanya Nabi besar Muhammad. Kalau ada seseorang sekarang mengatakan maulid bid'ah, berarti tidak baca, berarti tidak paham, tidak ngerti, kurang baca. Karena maulid ternyata sebelum lahir Nabi Muhammad sudah ada maulid. Pertama kali yang bikin karya maulid Nabi Adam. Singkat, padat, cerita tentang hal yang pernah dia alami, dia lihat, saksikan di atas sana. Kalau kita pelajari itu cukup untuk kita baca, pahami tentang maulid Nabi Agung Muhammad dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Yang hanya tercatat saat tertulis kala itu hanya nama Nabi Muhammad. Tidak ada nama Nabi Adam, tidak ada nama Nabi Rasul, tidak ada nama malaikat yang ada, hanya nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammad, hanya ada nama Muhammad, kata Nabi Adam. Qala fil mawahib, beliau mengatakan lagi, berkata dalam kitab Mawahib, I'lam anna min tamamil iman bi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dari bagian kesempurnaan keimanan kita, dari bagian kesempurnaan keimanan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imana, keimanan dari kita yang kita miliki, bi anna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala khalqa badani syarif, Allah telah menjadikan khalqa, ciptaan badani syarif, tubuhnya yang mulia. Bagian daripada keimanan kita terhadap Nabi Muhammad yang wajib untuk kita imani, beriman bahwasanya Allah telah menciptakan badannya yang mulia, tubuhnya yang dari kepala sampai kakinya. Ala wajhin, dari segi, dari arah, lam yadhar qablahu wala ba'dahu, tidak pernah nampak sebelumnya dan setelahnya, khalqu adamiyyin mithlu, ciptaan Bani Adam, manusia sepertinya. Allah tidak menciptakan sepertinya namanya manusia sebelum Nabi Muhammad sampai setelah Nabi besar Muhammad, ciptaan yang nampak dari tubuh Nabi besar Muhammad yang sempurna. Hanya Allah ciptakan itu kesempurnaan secara lahir untuk Nabi besar Muhammad, dan Allah tidak ciptakan makhluk sebelumnya, manusia sebelumnya sampai setelah Nabi besar Muhammad seperti yang Allah ciptakan dengannya tubuhnya Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi besar Muhammad melihat, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf di langit yang keempat, ketika beliau Isra Mi'raj, maka Rasulullah bercerita kepada kita umat. Rasulullah ceritakan kepada kita umat betapa indahnya, sempurnanya ciptaan yang Allah jadikan dengannya Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Muhammad? Laqad utiya syatral hasan, sungguh ia telah diberikan oleh Allah separuh keindahan. Syatral hasan, separuh keindahan. Kenapa? Karena kesempurnaan keindahan hanya Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Nabi Yusuf yang separuh keindahan itu membuat perempuan itu memotong-motong jarinya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Yusuf. Itu separuh keindahan. Bagaimana kalau seandainya perempuan-perempuan itu yang hidup di masa Nabi Yusuf melihat kesempurnaan keindahan, yaitu Nabi Agung Muhammad. Ulama mengatakan kalau seandainya perempuan-perempuan yang hidup di masa Nabi Yusuf melihat keindahan Nabi Yusuf, mereka potong-potong jarinya itu tidak merasakan sakit. Kalau dia melihat keindahan Nabi Muhammad yang Allah ciptakan karenanya, mereka akan potong-potong hatinya, bukan jarinya. Karena luar biasanya keindahan Nabi Agung Muhammad. Waqad hakal Qurtubi, dan sungguh telah berhikayat Imam Qurtubi, seorang ahli ulama besar di masanya, ahli hadis, pakar hadis dan pakar tafsir. Namanya ada tafsir Al-Qurtubi. Ini ahli tafsir mufassir, dan beliau juga ahli hadis. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah mencurahkan rahmat atasnya. Fi kitabis shalah, beliau mengatakan dalam kitabis shalah, karya beliau, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, pendapat beliau, imam besar, bukan ustaz kampung seperti saya, bukan ustaz nasional di Indonesia, tapi ini ustaz dunia, kelas dunia, ulama besar, diakui dari masanya sampai sekarang. Imam besar, ulama besar, lebih besar dari seseorang yang diberikan titel oleh universitas yang ada di dunia, profesor walaupun 100 kali. Ini ulama ini.
Beliau mengatakan dalam kitab salat, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, lam yadhar lana, tidak nampak bagi kita ini, tamamu husni sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan keindahannya Nabi besar Muhammad. Tidak nampak bagi kita kesempurnaan keindahannya Nabi besar Muhammad. Li'annahu law dhahar lana tamam husni, karena sesungguhnya andaikan telah nampak bagi kita kesempurnaan keindahan Nabi Muhammad, andaikan nampak bagi kita kesempurnaan keindahan Nabi Muhammad yang Allah ciptakan ia dengan keindahan tersebut yang sempurna, lama taqat ayununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah mampu mata-mata kita memandang Nabi Muhammad. Tidak mampu memandang Nabi Muhammad. Kalau Allah tampakkan kesempurnaan keindahan Nabi Muhammad, kata beliau, bukan kata ulama kampung seperti saya atau ulama nasional atau ulama yang ada saat ini, ada ulama yang ada saat ini di dunia. Ini ulama Wahabi ratusan tahun sebelum kita, mungkin 500, 600 atau lebih tahun yang lalu beliau hidup. Dan kita bisa beli nanti kitab, cari kitab Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini karya beliau, ini orangnya yang mengatakan yang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan itu, orang ini orangnya yang mengatakan kalimat ini. Ya. Ya kalau kita lihat dia wajar yang beliau mengatakan pas saja Bang. Karena matahari, ke matahari kita mampu melihat matahari. Nah, dengan mata kita. Mampukah kita melihat matahari? Ya dari kejauhan kita mampu. Ulama mengatakan matahari itu tempatnya di langit yang keempat, bukan langit yang di atas kita. Langit yang keempat tempatnya. Tempatnya di langit yang keempat. Karena langit itu seperti kaca, tembus pandang seperti kaca. Langit itu seperti kaca, tembus pandang. Kelihatan yang di atasnya, di atasnya, di atasnya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita melihat bintang tuh kita kira di langit yang pertama, ternyata dia di langit yang wallahu alam, karena dia tembus pandang. Dan ulama mengatakan matahari itu berada di langit yang keempat. Kita lihat dari kejauhan silau Bang, tapi mampu kita untuk melihatnya, apalagi dengan kaca. Tapi kalau seandainya kita lihat di hadapan kita, maka mata kita akan bisa buta. Seperti Imam Busiri, beliau mengatakan dalam Qasidah Burdanya, beliau mengatakan kasyabji tadharu lil ainaini min bu'din. Beliau Nabi besar Muhammad bagaikan matahari yang nampak di kedua mata kita dari kejauhan. Wa tuqillu tarfa min amami, dan matahari itu akan membuat mata kita buta kalau kita lihat dari hadapan, dari depan, dari dekat bahkan bisa membuat kita buta. Itu matahari yang cahayanya tidak lebih hebat daripada cahaya Nabi Muhammad. Matahari yang besar, lebih besar dari muka bumi ini. Wallahu alam berapa kali besarnya dari bumi ini matahari yang memancarkan cahaya itu, cahayanya tidak lebih hebat daripada cahaya Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung Muhammad ketika beliau lahir, seorang bayi mungil lahir, seorang bayi mungil yang lahir, ya bayi Bang, tidak sampai 1 meter bayi itu, hitung setengah meter. Ketika lahir Nabi Muhammad nampak cahaya, fa'adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib, maka nampaklah lahu karenanya, karena lahirnya Nabi Muhammad, cahaya yang menerangi barat sampai timur. Tapi hebatnya cahaya Nabi Muhammad itu, hatta nazartu ila ba'di qusuril rum, sampai bidannya mengatakan Syafa, aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi. Kota Romawi, Roma sana. Dari Mekah lahirnya Nabi Muhammad di dalam rumah, dalam kamar yang dikelilingi oleh tembok, dan di luarnya ada gunung-gunung. Subhanallah, bidannya mengatakan hatta nadartu, sampai aku melihat dengan mataku bangunan yang ada di kota Romawi. Kita siang-siang nih, siang bolong, coba kita siang bolong, kita di dalam rumah matahari ketika terik, kita lihat gak yang ada di belakang tembok dengan teriknya matahari? Tembus tak ada di belakang tembok? Atau andaikan matahari di atas, seperti di atas kita ini, di atas kita, sejengkal dari kita, kira-kira dengan cahaya matahari bisa nembus gak tembok? Tidak bisa tembus. Nabi Muhammad lahir, bayi yang mungil itu, cahaya yang nampak dibawa olehnya sudah bisa menembus jarak dari barat sampai timur, langit ufuk barat sampai ufuk timur kelihatan di malam hari itu, dan bumi langit menjadi terang benderang di malam hari. Coba kita lihat matahari di malam hari. Adakah matahari di malam hari?
pakai ini bang, tapi diikat dengan ini, biar kita paham Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tergantung ma'rifat kita, kenal kita dengan Nabi Muhammad, kita akan mampu menjalankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita disibukkan oleh A, B, C dan lain sebagainya, sehingga Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad biasa bagi kita. Kenapa? Karena memang kita disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita lupa. Dan setiap sunnah Nabi Muhammad menghasilkan cahaya itu yang tidak bisa kita dapatkan, itu cahaya dari teriknya matahari, hanya dari cahaya sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih ada dan tidak pernah redup. Itu cahaya masih ada, itu cahaya bukan hanya menerangi namanya alam, tapi bisa menerangi hati yang paling dalam. Allahu a'lam. Sedikit dari banyak tentang Nabi Agung Muhammad, karena kalau kita memahami, mempelajari, menelusuri Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah sampai kapanpun mampu. Walaupun kita ketemu dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat dalam surga Allah, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang hanya tahu Allah, kedudukan mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang hanya paham Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Sedikit dari banyaknya. Kalau kita ingin kenal dengan Nabi Muhammad, beri kitab namanya Syama'il. Syama'il tentang Nabi Muhammad, makannya, minumnya, pakaiannya, tidurnya, muamalatnya dengan keluarganya, bagaimana dermawannya dan lain sebagainya, agar kita kenal dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai, agar menjadi panutan kita, suri tauladan kita yang membimbing kita dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang sukses. Karena siapapun yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, walaupun dia orang kafir, siapapun status sosialnya, maka ia akan sukses. Walaupun dia orang kafir, tapi kalau kafir hanya sukses begitu di dunianya. Siapapun ingin sukses, ikuti Nabi besar Muhammad, jalan Nabi Muhammad, langkah Nabi Muhammad, dan ia sudah menjadi panutan yang Allah siapkan. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, pada Rasulullah tauladan yang baik. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhil. Masalah surat, kenapa Fatihah di depan, kenapa Al-Alaq di akhir? Harusnya Al-Alaq di akhir, karena ya surat pertama, wahyu pertama yang turun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak hikmah ya, banyak hikmah. Yang jelas Al-Quran itu susunannya langsung dari Allah, tidak ada ikut campur malaikat Jibril, tidak ada ikut campur Nabi Agung Muhammad. Semua susunnya, ini surat di sini, ini surat di sini, ini ayat di sini, ini ayat di sini, ini ayat di sini, semua itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada campur malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Jadi Allah yang memerintahkan untuk ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini namanya surat ini namanya surat ini namanya surat itu, langsung Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tinggal kita mencari hikmahnya. Banyak pastilah banyak hikmahnya, agar kita tahu ini bukan campur tangan manusia, bukan campur tangan malaikat Jibril, bukan campur tangan Nabi Agung Muhammad, bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau bikinan kita, ya kita manusia, pastilah yang pertama taruh pertama, yang kedua taruh setelahnya, yang ketiga taruh setelahnya, seperti ini. Tapi ini Allah, agar tidak ada yang namanya yang mengatakan ini Al-Quran bikinan Muhammad. Ini namanya masa dahulu Allah sudah tantang manusia. Dari masa Nabi Muhammad Allah sudah tantang manusia dan bangsa jin untuk mendatangkan seperti Al-Quran, walaupun hanya satu surat, walaupun hanya surat pendek. Allah mengatakan la ya'tuna bimithlihi walau
kana ba'dhum li ba'din zahira. Tidak akan mungkin manusia dan bangsa jin walaupun mereka bersatu padu, manusia bangsa jin semuanya untuk membuat satu surat walaupun pendek seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu sampai kapanpun, kata Allah. Walaupun mereka saling bahu-membahu, Allah menegaskan walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Walaupun manusia sebagai manusia lain sama bangsa jin namanya kumpul-kumpul untuk membuat satu surat dari seperti Al-Quran, walaupun seperti surat Al-Kautsar yang paling pendek, mereka, kata Allah, tidak akan pernah mampu sampai kapanpun. Terbukti sampai sekarang tidak ada yang bisa bikin Al-Quran. Walaupun musuh Allah, musuh Nabi, musuh Rasul, musuh Islam berupaya untuk membuat ayat ini dan lain sebagainya, tapi tetap ketahuan karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu-satunya namanya kitab yang Allah turunkan dan Allah berjanji dan menegaskan menjaganya hanya Al-Quran. Yang dibaca oleh sahabat itu yang kita baca, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih. Cuman Al-Quran ada qiraat, ada bacaan-bacaan dan lain sebagainya, itu hanya sekedar cara membaca. Tapi itu yang Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang, itulah yang kita baca. Tidak ada yang dihabisi. Berbeda dengan Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Sudah dijamah, di bahasa kita, diputar balikkan sesuai dengan tangan yang sampai. Dan Allah cerita akan hal itu. Allah cerita. Sehingga umat Kristen, umat Yahudi, mereka tidak mendapatkan namanya At-Taurat dan Injil yang Allah turunkan murni terhadap Nabi Allah Isa tanpa ada campur tangan yang merubah ABC-nya, tidak ada, kecuali Al-Quran. Maka Allah mengatakan kepada mereka umat Yahudi Nasrani dalam Al-Quran, Allah menegaskan kalau mereka ketika mendapatkan ada perselisihan antara Taurat yang ini dengan Taurat yang ini, Injil yang ini dengan Injil yang ini, kata Allah, mereka akan dapatkan jawabannya dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, yaqussu ala Bani Israel, telah bercerita menegaskan atas Bani Israel, Yahudi Nasrani, Bani Israel. Aktsar alladzi hum fihi mukhtalifun, kebanyakan yang mereka mukhtalifun, berselisih dalam kitab mereka. Maka Al-Quran yang menceritakannya, mereka akan dapatkan jawaban yang benar dalam Al-Quran. Itu Al-Quran. Jadi wallahu a'lam, mungkin orang memahami dari pertanyaan antum tadi berbagai macam. Mungkin dari 1000 yang memahami, mungkin 1000 pendapat. Itu Al-Quran. Andaikan selesai masa ini, ada 1000 di masa setelah kita berpendapat lain, mungkin mereka berpendapat yang lain selain pendapat yang ada. Itulah Al-Quran. Kalau orang kenal Al-Quran, dan Allah tegaskan dalam ayat-ayatnya hal seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita akan Ia, sehingga kita betul-betul mengenal Tuhan kita, Allah ma'rifatullah hakikiyan, secara hakikat. Dan mudah-mudahan Allah kenalkan sosok Nabi Abu Muhammad hakikiyan secara hakikat, sehingga kita menjadi hamba Allah yang secara hakikat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم نبي وسلم الحمد لله العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minkum. Kita salat dulu ya, 2 rakaat seperti biasa. Oh, salat masing-masing sini atau salat jamaah biasa? Hah? Enggak, biasanya kayak apa, lupa. Salat jamaah. Oh, biasa.
tangan ada 100 rahmat. Setiap satu tangan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Setiap satu tangan dihilangkan dalam hati kita sifat-sifat yang tercela. Setiap satu tangan barangkali kita mendapatkan lebih daripada i'tikaf di Masjid Rasulullah selama setahun. Wallahu a'lam. عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل وسلم عليه